I get so many questions about the most infamous part of learning Mandarin Chinese. How do I learn Chinese characters? Well, by asking this question, I actually do want to congratulate you because you've already crossed the first big filter of learning Chinese, which is simply put it, you're able to look at these and either not A, just completely explode the spot, or B, immediately give up and go and learn another language like Spanish because this. But I'm also not going to go and just try to sugarcoat or deny it. Learning Chinese characters, unless your native language or you've already learned a language like Japanese, yeah, learning Chinese characters is not going to be easy. It's the only logographic system in the world. And if you're coming from almost any other language, this thing is going to be very, very alien to you. And just coming from my experience, how did I learn these characters? Well, simply put it, around 12 years ago, I'd been put in my first Chinese class and immediately I was bombarded by these things. And well, simply put it was not a fun experience. I had very fond memories of giant lists of characters that we not only had to memorize by, well, reading them, but also by writing multiple amounts of them. And after those 12 years later and starting immersion learning, I can confidently tell you all of that time was not the most effectively used, to say the least. It's not like it didn't help me at all. I definitely did have some sort of knowledge base in order to learn characters, but when I was just starting immersion learning, just to put you in perspective what my Chinese reading ability looked like and writing ability, simply put it, I needed to literally type out all the romanizations, all the opinion of the characters. If I didn't have those romanizations, I would not be able to read. Keep in mind, I have already been learning Chinese for 12 years. It was not a good use of my time. So how did I actually go and learn Chinese characters? Well, pretty much what I did was do immersion. If you don't know what immersion is, it's more specifically talking about going and listening and reading lots of Chinese content. And through that time, I've been able to much better go and, well, read Chinese characters a lot more comfortably. I've been able to just take a lot of big leaps, like actually reading a novel series in Chinese and also being able to more comfortably just navigate the internet in general and also text people in Chinese. Definitely, this is not anything like really big like writing a PhD, but I'm just going to be honest, not a lot of people actually make it to this point. And this is what I want to teach you today. How do you actually go and read Chinese characters? Now, before we actually do and start all the tips and tricks on how to learn Chinese characters, well, this is actually a video for reading, not writing Chinese characters. If you want to go and learn to write Chinese characters, I will link some resources in the description, but I do not know actually how to go and tell you how to write Chinese characters. I don't know how to write Chinese characters aside from just some basic stroke order stuff. Without further ado, let's go and begin. Oh, and also one more thing. Make sure you also have already learned Pinyin at this point. If you do not also know how to learn Pinyin, I will go link a video in the description on how to go and get the basics of Pinyin mastered. And then that would be all. Alright. 好，那我们等一下，我为什么我不能说英文了？算了，如果你想听得懂我说的话，你可以按下那个裸色图标，然后看一下字幕。那字幕里会有英文的选项，你开一下英文字幕可以听得懂我说的话。还是如果你是一个比较像学中文的一个大佬，那你也可以开一下中文字幕来听得懂我说的话。还是你还是听不懂，还是其实你尽量想学习中文算了。好，那我们就开始汉字这个话题。那汉字我就是先聊一下两个基本的规则，就是因为我不想一直聊所有关于汉字的内容，因为如果是这样的话，这个影片会超过1个小时。好，那第一个重要规则就是所有汉字都是折过来用部首的。部首是什么？那这个部首是可以用来猜测一个汉字的意思或者发音。那如果你就是看这个图片，就是上面就是你可以看，就是这3个汉字都是用鸟这个部首，那鸟是代表这个动物的。那因为你已经知道鸟这个动物的，那你可以猜测这3个汉字都是代表
一个就是关于鸟的一个动物的，就是比如说我会给你看一下这些字都是什么意思的。好，那下面就是另一个步骤，就是 bar。那 bar 不是用来猜字意思的，而是你可以用来猜字它的发音，就是这所有的汉字都是发音 bar 的。那对，就是你的就是声调会不一样的，但是就是发音就是 ba 这个八，这是一模一样的。好，那这是第一个重要的规则。第二个重要的规则就是所有汉字都是单音，都是单音节的。对，是如果你想就是发一个中文字，就是所有就是一个字永远都是单音调，不是单音调，是单音节。对，所以呢，如果我们是看这个字，这个字叫肉，就是这个意思。但是在日本，这是在日本里还是在日语里，这个字是发音，但是就是两个音节，就是但是在中文，这是永远这是单音节的，这是肉，不是这是肉这意思。那我已经聊完了这个，这是编辑这影片的我。那我忘了告诉你们简体字和繁体字。繁体字是比较老一点的中文字，和简体字是比较新一点，只是大陆上会用的字。那你必须选哪一个？其实你没有什么必须要选哪一个，就是如果你比较喜欢简体字，学简体字；如果你比较喜欢繁体字，学繁体字。我会给你们看一下它们的优点和缺点。但是如果你还是需要，还是想要把它们都两学好，我推荐你还是先专注一个，然后过了一段时间，如果你还是想学习，比如说简体字，你已经学好了繁体字，那你可以学习一下简体字，但是就是无论你想学习繁体字、简体字，还是把它们都学好，我推荐就是先专注一个，然后去学另一个。你可以靠这些规则来帮助你，但是这是学习规则和学外的，这是两回事。那我们先聊一下，这么背单词的。好，那如果你已经追踪我很久了，我不喜欢背单词这个概念，这是因为如果你想好好的学单词的，不只是汉字，而是就是词汇的，你需要从语境里来慢慢学习它们。但是这是很多人会发生的错误，就是他们会拿一个单字和这个单字里，就是他们这样要学我们来学我吧。那我就是我汉字，我发音和拼音，最后我英文。好，我已经学好了，我就是 me 的意思。那我们介绍其他他，然后你，然后他们会试着来背20单字之类的，最后就是过了3天之后，他们会把所有汉字都忘掉了。如果你想学汉字的，这不是那么简单的，所以呢，你不能就那么快速的学汉字的。但是我还是想分享一个方法，就是可以让你更有效率的背单字的。那这个方法是什么？也就不是什么你要每天用记忆听你背100单字的一个不是这样的，而是恰恰相反的。就是我们会用完全相反的概念，就是你只要每天背1或2个单字，对，你只要背1-2个汉字，我是什么？我只要是背1-2个汉字吗？没错，你只要背1-2个汉字，就是因为如果你是更专注一些记了1-2个汉字，这是比
试着来背20单字的更有效率的。就是我来举个例子，如果就是从现在开始，无论你是用英文字母还是用中文字母，我是要告诉你，就是今天你要背这两个单词，就是我和的。我就是我 me 的意思 ，I 的意思，和的就是一个可以连接什么名字和。就是可以连接两个名词的一个字，那规则不重要的，重要的是你要首先就是好好就是告诉你脑袋，就是说啊，今天我们要好好的背这是两个单词，就是我和的。接下来你要做的只是我在说中文的时候，你要好好的专注我说，好好专注我的话，就是我说的话，就是你要特别专注一下我说的两个字我和的，所以就是从现在开始，就是你看这影片，我还是想教你们另一个方法，就是用一个 SOS 的软体。我推荐的就是一个叫 Anki 的单词卡软体，来更好的学习单词的。那首先 SOS 是什么？SOS 就是一个可以帮助你更好的记住和学习新的字。就是我们来举个例子，如果我们是刚好要学习这个字，和我们把它加在 Anki， 那 Anki 会做的就是我们首先要学习这个字。好，我们已经学习好了。那一天之后我们要学习这个字。我已经知道这个字，所以我会按 good， 就是很好，就是蛮好。那我已经按了蛮好之后，就是过了3天之后，我会再次看这个单词卡。然后如果我记住这个字，那我会做的就是我记得你，所以我会按然后。还是如果我忘掉这个字，我会按下我要就是重复开始，就是从零开始来再学习这个字。然后我是要讲，就是你会一直复习新的字，就是到你就是过了几年了，和你已经就是好好的学习这个字，还是就是过了一段时间后你忘掉这个字，然后你需要再复习这个字。那 SOS 最大的优点就是它不会一直让你学习，就是每天学习100单词的，就是不只是学习100单词，而是你要复习100单词。因为如果你只是用非 SOS 的系统来学习单词的，你会做的就是我们只是来说5个单词。那如果我们只是过了一年，就是不一年，我们只是过了1个月之后，那你需要背的单词就是155个单词。对，就是如果一个月只是3天，如果一个月有30天，那你需要做的就是你需要就是每天复习150单词，和如果你是每天复习一个150单词的，那这很可能就是会让你就是浪费很多时间。因为如果你还是学习很多字，还是有些字你更好记住它们，还是有些字你只是如果你想学习它们就是更难一点。所以这是 SOS 最大的优点。和不只是这样的，你可以就是造成你的卡片让它们变得好看一点，你也可以就是放一些摄影，放一些图片。和如果你想这么做，我还是推荐你查看说明条的，不知道第几条链接，但是我会放一个 Anki 的教学。那我们呢就说到这里吧，这是背单词这个方法。那如果你是一直用背单词这个方法，无论是用这个简单的方法，还是就是用20单词每天背20单词的方法，如果你只是靠背单词，你不会学到汉字的。因为我们真的要学汉字的唯一能学汉字的方法，还是唯一能学词汇的方法，就是从自然的语句里来学的，也就是可能理解输入。那首先可能理解输入是什么？就是你是可以听得懂还是读得懂的中文内容。只是大约80%，就是80%你可以听得懂。那听得懂不是说你可以比如说我来举个例子，就是比如说
就是你听得懂我所有说，就是我在说话的时候，你可以听得懂所有字，就是你可以就是从头到尾，就是我就是100%听得懂，不是这样的，还是80%听得懂一个字，而是你可以从你的环境里来猜测我的意思。比如说，如果是拿着这个，那我不会放字幕的英文或者中文的，然后我会就是说一下平板，只是平板，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 平板。那这就是最基本的可能理解输入，就是我在这个平板，你已经知道平板是什么意思，就是一个 tablet。那接下来你要做的是，你要把这个可能理解输入变得有趣一下，就是看一下那些这样简单的故事的频道，就是简单中文的频道来。就是慢慢的吸收，就是中文字，你是一边背单词的，一边看可能理解书，我可以肯定，你可以学中文学得很快。You do realize it would actually just be a lot more effective to just go and memorize the first common words like HSK3. Then after that, you could go and do the comprehensible input stuff. Besides, isn't the point of comprehensible input where you actually go and comprehend and also have it fun as well? And for the most part, most of the viewers here also probably don't understand quite a lot, as you just mentioned. 如果你是一直靠背单词这个方法，我已经说过了，你没有给你的脑袋什么语境来好好的学习这个字。虽然我知道这个可能理解说是不可能理解的，因为就是你从零开始学习的。但是如果你不是从现在来，就是比你自己一点来，就是学习还是像读得懂那些可能理解输入的最简单的影片，这是你不会做的。就是如果你想读中文的，你需要开始读中文，你不是需要什么我需要背最常见的以前单词就能听得懂，就是读得懂中文的。如果是这样的话，就是大多数中国人他们就会变成流利的中文学习者，就是包括我在内，我已经背了单字了12年了。这是我第一次看到一个中文的动画，不是这是我第一次看到一个动漫，就是那个鬼灭，就是鬼灭之刃的那个动漫，我是完全听不懂，就是我还是可以就是我知道这是最常见的字，但是他们说的话就是太快了，就是字幕就是过得太快了，就是如果你就是靠背单词这个方法，就不等于你会就是看得懂还是听得懂读得懂中文的。Okay, you do have a point. It's probably best to do both at the same time, but it's just honestly hard. It's like you're literally just sitting in front of a screen listening to what sounds like gibberish, and it just feels useless. It doesn't feel really that fun. 但是等一下，这是如果对，这是你现在能得到的输入，这是听中文，这是所有中文内容，这是现在。还没达到80%理解的等级，所以你要怎么做？你要怎么就是一边得到输入的？那第一个方法就是你要做的就是这样的，就是如果你想懂，你还是先不懂的，就是如果你想学中文的话，你是要通过这个方法来学的，就是对，虽然这不是最有效率的方法，因为如果我们只有最有效率，我们所有的输入就是80%以上的理解等级，但是我们还是可能理解11%、11%什么之类的，这是非常低的理解等级。但是
这是你需要相信我的，如果你还没到，学到最常见的1000字，现在所有中文内容非常非常痛苦的，连给婴儿讲婴儿的什么内容，连他们非常非常难。如果你想读汉字的，唯一能用的方法来读汉字的。那我还没说过一些除了一些可能理解书，你是要怎么找到这个可能理解书的？要怎么找到的？有趣我要找怎么可能理解的汉字书，因为我是看不懂汉字的，所以我是怎么能得到可能理解书的？如果是听中文的，我的理解等级还是很低的。那我推荐的你要看那些有字幕的影片，对，这是你第一个要做的事，看有字幕的影片。为什么我推荐有字幕的影片呢？我还是推荐你看，你是一边听一边读的，因为你可以第一个一边听一边读是更简单的，你不要靠什么你不要一直什么，你不要，如果你在读汉字的时候，你不需要来猜这一个字的发音的，而是你可以一边听一边读，你要专注的，你要猜的那个字的意思。所以呢，这是一个烦恼就已经被解决了。还有呢，你是可以就通过这样的方法，你可以更快的学常见的字。当然，如果你想读一下纯汉字的，你是可以做的，但是我还是推荐用这个方法来先通过，一边读一边听，因为会让事情变得更简单。我也是亲自做的，我也以前做的，我在刚开始学中文用可能理解书，我是一边听一边读，用这个方法来慢慢的学习一些汉字的和慢慢的让我慢慢学到汉字的。好，那如果你是用这个方法如果你是通过这个方法来学中文的，你是一边得到可能理解书，你是看有字幕的影片，一边听一边看一边读汉字的，你是一边背单词的，因为我不会否认，如果你不背单词的，如果你得到可能理解书，你会学中文学得更慢，跟背单词一样的，但是你会达成一个你可以看影片的，看得非常简单，你是可以一边听一边读，你可以理解很多，你的理解等级已经高到80%以上，和最有效率的等级来吸收中文还是任何一门外的。但是问题在虽然你已经可以看影片了，但是我们还是看不了汉字的。对，我们还是需要靠声音，一个人说，人说，跟你朗读的来学汉字的。但是我们不要一直依赖这个朗读的软体，还是一个人在一直帮我们朗读，因为我们还是需要看汉字，可以读得很顺利，读得很舒服的。所以呢，我们要怎么做？那首先你已经猜到了，你可以做的是不要依赖朗读了，对。但是如果我给你一个小说告诉你读它，如果你想试着来读2分钟之后，你会变得非常头疼的。所以呢，我不是说你要直接去读小说读文章的，而是你要读的更简单的
更简单的一些内容的。比如说，我超推荐的就是你可以读那些漫画，你可以打一些比较简单的游戏，和如果你可以的话，你可以练习一下发情绪的。就是如果你不知道怎么就是不知道怎么打字的，我会放一些资料，就是会帮你要怎么打字的。就是你可以打字，就是发信息给母语者的，还是我推荐的，就是如果你是用这个方法来学怎么读汉字的，就是不会一边听一边读的。就是我推荐一下，你要是先读那些系列的内容，就是因为如果你是读系列的内容，比如说一个漫画的系列，我现在已经，比如说这个漫画，它是叫《钢筋炼金术士》，这是我第一本看的中文翻译漫画的，而因为我看了一个已经我已经看了3卷了，我已经看了4卷了，我可以读得很舒服的，就是因为这是系列的，你是可以看同样的字，就是因为就是关于钢之炼金术士的。关于钢之炼金术士的词汇，我可以更快的学到，而用这样的方法，你是可以更快的读汉字的。如果你觉得一个系列变得太简单了，那你可以做的是去下一个系列，就是去读下一个系列，还是打什么其他游戏之类的。那我也跟你说一下，就是你是用这个方法来，就是方法只是同样的方法，只是你要做的是你要尽量读中文，只是尽量读那个中文，只是你在做那个可能理解术一样的，但是最大的区别就是你没有什么母语者在帮你一边说话，就是帮你一边听一边读的，所以我推荐的是，就是尽量的先读一下。如果你有些不知道的字，就是用你的优米谈，用什么字典，就是先看一下这个字是怎么读的。那你已经读完之后，那对，就是去下一个系列，还是去读下一本书。对，那如果你是已经更熟悉的读就是漫画还是游戏，就是更简单的中文内容，就是因为这些东西，就是这些漫画还是会给你一些，我再拿一下，他们会给你一些，还是会给你一下什么，还是给你一下图片，还是会给你画一下发生什么事，所以你不需要一直勉强自己来猜测，就是漫画里在说什么，还是代表什么。但是如果你已经很熟悉了，那接下来就是你要读小说、读文章的、读新闻的，就是这些东西的，那你真的要就是用同样的方法，但是对，就是会更痛苦的。你可以做的是就是跟可能理解书一样，就是你可以读一下你已经读过的还是看过的内容来，就是来先读一下你第一次读的小说还是文章，还是你可以来用一个比较熟悉的话题。但是除了这些以外，还是你可以读几遍，就是让你的理解等级变得更高一点。我没跟你说谎，这是第一次做的，这是永远是痛苦的，就是你真的要忍受这个痛苦的，就是因为如果没有痛苦的，你是怎么可能就是让你的中文等级变高呢？这是不可能，就是如果就是你所有做的中文事情都是简单，你所有看的内容，你所有的对话都是简单的，那你已经是一个流利的中文学习者，是不是吗？所以呢，我只是想告诉你，你
你需要真的你需要很多耐性，就是慢慢读，就是每天读，是因为这个过程是很难的。我也想了很多是，如果我可以有什么方法来帮你们，什么小技巧的，什么新的方法来可以让你更快的学中文的，更快的学汉字的，我想不起来的，我真的想不起来。就是如果你想学汉字，你只要做的就是我教你的方法，就是非常简单的方法，就是你要每天，就是我再说一次，每天只要背1-2个单字，特别专注它们。你还是会用一些单字卡，可以的话，但是你要专注的是1-2个汉字的。那就是你一边学习，你要一边就是听和读内容。首先你还是会读和听，就是一边读一边听，但是到你已经觉得读中文就是一边听一边读已经很简单，也就是说，那这就代表你需要去就是不要一边听一边读了，你只要做的是读汉字的，就是读漫画文章的，就是要慢慢做的，你要慢慢学习，就是要慢慢学习，不知道的字用字典来看一下。如果你觉得这内容太难了，就是用同样的方法，就是专注一些字，还是你可以读一下更熟悉的内容。对啊，最后就是，如果你是用这个影片，就是用英文字幕来看这影片，你要做的就是回去这个时间，然后你要做的是关闭英文字幕，开中文字幕，和你要做的是就是用我教你的方法来学中文的。对，就是从这影片来开始，再看这影片，就是用我教你的方法。也许你是看我在讲中文的时候，其实你会觉得有点就是痛苦的。但是如果你想读中文读得更快，你想读的就是理解80%以上的字，你首先要做的就是你会先不懂很多字的。好，那我们就真的要说到这里吧。如果你有兴趣的话，你可以买我的课程，就是现在它的价格是$20，所以呢，就是你要买的快一点，就是因为我已经做完这个课程之后，我会把价格调得高一点。好，那我们我们的旅程刚开始吧，我们就下次见，拜拜。